भज राम भज राम भज रे मानस भज राम भज रे मानस भज राम भज राम भज राम श्याम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो हरि सब संतन की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर Which chapter are you going to take today? 21st, no? 21st. Yes, yes. Yes, sir. We have not started with it, right? Viju? No, sir, we haven't started. 21st verse has to be done and the paragraph before that. पैराग्राफ before that मेरे पास नहीं रहता है. अब I got to वो आप लोग आपके बुक में वो कंटिन्यूस है ना? In order to grasp the meaning of the following verse. नहीं है मेरे पास. नहीं. इदमहं पदाभिमन्वहम् अहमलीनके प्यलयसत्तया. Read. You can read. Why read? Why? Hari Om. Hari Om. Am I audible? Yeah. Clear. Okay. The true self. In order to grasp the meaning of the following verse, it is necessary to comprehend an important fact. Till now, we saw two meanings of the word I, the pure self, and the ego. This sense of I-ness is felt only in our body and not in objects or beings outside the body. When this I notion is in the body alone, man becomes extremely selfish. When his identification expands to include his family, clan, society, state, and nation, then to that extent, his selfishness reduces. The joys and sorrows of the family and success or failures of the country becomes his joys, sorrows, success, or failures. However much one's field of identification may expand, it is impossible for a limited ego to identify with the entire cosmos. The being that identifies with the totality has the I notion in the entire cosmos. This is the third I called Ishvara, the Lord. Identifying with the total, he has no selfishness and is therefore impartial. Bhagwan Raman Maharshi shows us the interrelation of these three I's. Following the merger of the individual I in pure consciousness, the total I also merges. This self, which is known as the true I, shines due to its indestructible nature. Yes. The pure self. But do you remember, because we have had a gap also? So what are the three I's? I. First I is Atman. Ahankar, Atman. Second I, Ahankar is the first I. Second I is the pure self. Pure self. And third I is Ishvara. So what is the correlation of all the three? Is given in this stanza. Okay. Following the merger of the I in pure consciousness, the total I also merges. See, how to explain? See, if I take myself as Ahankara, I, when I refer myself to me as I, me, I am referring to me as my body, mind, intellect, right? Jiva,
association, mamta, ahanta, all that. And this I, after uh, contemplation, meditation, thinking, it merges into the pure, into the pure I. Okay, but this pure I also is a part of the whole, and therefore says this pure I also merges in the total consciousness, and that total consciousness alone remains. Meaning to say in our in the terms of bhakti yoga is that first me and the Lord remains. Okay, I pray to the Lord. I am the devotee of the Lord. Then that I merges in the Lord, and saying that Lord, nothing but Lord alone is the last step. Okay, first is what on the physical level, I am the devotee of the Lord. In the second level, I am the Ansha of the Lord. And in the third level, I and the Lord become one. And there you cannot see anything but but the Lord alone. है ना? जहाँ देखो वहाँ राम सरिका गुरु को पांजन पायो मेरे भाई बोलते everywhere you see it, you'll see the Lord Rama, but nothing else but the Lord Rama. Similarly, in the Jnana Yoga, it is the referred Ramana Maharshi refers here to as the pure eye, and this pure universal eyes alone remains, and other eyes automatically merge in it, where in the man of realization. So it's difficult to grasp because it is to be experienced. Cannot be told. Okay, but if you have any सर एकदा query, रिपीट करता का तुम्ही जसं म्हटलं की फर्स्ट लेवल इज आय एम द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हाँ, ते yes, स्टेटमेंट एकदा रिपीट करता का हाँ, I am the devotee of the Lord is the first step. Second one is me and I am the मी अंश आहे त्या ओके ईश्वराचा. आणि थर्ड वन इज आय अँड द लॉर्ड आर वन अँड द सेम. मग ते समजवण्याचं सांगितलं खरं आपण भक्तियोगाने करत नाहीये ज्ञान मार्ग आहे पण दुसरं काही पर्याय नाही समजवण्याचं बरं का की आपल्याला तेच ग्रास होतं तर आता काय करणार आपण त्या लेवलचे जर आपल्याला इफ युअर ऑन द इंटेलेक्च्युअल लेवल देर आर सम मे बी सम पीपल इन अ ग्रुप ऑल्सो who can grasp it without taking any help of any examples. That is fantastic. But usually, when I say I merges with the total universal I, that is only that universal I alone remains. That is pure consciousness. म्हणजे त्याच्याविना रित्या ठाव नाहीये कुठेच नाहीये भगवंताविना. There is no place in the universe where the Lord is not there. And that misconception or misapprehension you have to take out from your mind that I had that the Lord is in me, and we all and the world is in the all this is all humbug. What alone is the Lord alone is there, and all the other things are there in it, there in Him. So there is no place in the world where that consciousness or that I pure consciousness is not there. कुठेच नाही. जनी वनी पाषाणी स्थळी काष्टी पाषाणी सगळीकडे नदी नाले डोंगर आणि मग त्याला त्याला सोडून दुसरं नाहीच आहे तर आपण हे काय करतोय शोधतोय कुठे दॅट इज अ क्वेश्चन वेर आर वी गोइंग अँड सर्चिंग हिम इन द टेम्पल व्हॉट हॅपन्स व्हेन अ मॅन डाईज काय होतं his body remains there but that I or that consciousness or whatever you call it merges with that infinity अकॉर्डिंग टू गती अकॉर्डिंग टू प्रारब्ध पुढे जाईल ते पण आपण आपल्याला जे ध्येय म्हणून बसलो इतके दिवस की हे माझं ध्येय माझा पाय दुखतोय माझा हात दुखतोय माझं डोकं दुखतंय सगळ्यात महत्वाचं काय माहितीये का अहमता आणि ममता हे दोन इतकं जालिम विषारी काय म्हणतात त्याला हे गुण आहेत किंवा अवगुण आहेत की त्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन ग्रासले मय और मोर तोरे ते माय म्हटलं माझं 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 आणि तुझं आणि मी म्हणजे एक तर अहंकार कशाचा रूपाचा संपत्तीचा वयाचा तारुण्याचा अजून कशाचा प्रतिष्ठेचा सगळ्यांचा अहंकार असतो मी आय एम समबडी ग्रेट आय नो एव्हरीथिंग अँड अँड द अदर आय इज द आय ऑफ व्हॉट इज दॅट ममता मेरे मेरे माझा मुलगा माझी बायको माझा संसार माझी लोक माझा मित्र माझा परिवार आणि इन दिस ज्ञान योगा टीचेस टू एक्सपॅन्ड दॅट आय टू दॅट इन्फिनिटी हे विश्वची माझे घर ऐसी मती जायची स्थिर म्हटलं रंजनायशर महाराज की मोना चराचर जाणीत असे
है ना? Wherever you see, there's nothing in this universe where the Lord is not present. In fact, the only the Lord is present. We are all just mirages. काहीच नाही ईश्वराशिवाय. आणि आपण आपल्याला खोट्या ह्याच्यात आपण कल्पनेने आपल्या स्वतःला गुंतून घेतले, की मी इतका काय म्हणतात त्याला, अल्पशक्ती आहे आणि आपली इतकी शक्ती आहे आणि तो सर्व शक्तिमान आहे आणि आपला अभिमान लिमिटेड आहे, आपल्यापुरतं मर्यादित आहे. म्हणजे भीती आहे ना, मगाशी सांगत तसंच ममता आणि अहंतामध्ये जी भीती आहे आपल्याला मनाची, कशाची, माझं काय होईल, माझं काय होणार आहे, पुढे काय होणार, मी मेलो तर काय होईल, माझं आता वय वाढतंय किंवा आता पुढे काय, सारखं भीती असते ना. म्हणून कृष्णाने 16 अध्यायात पहिला शब्द सांगितला, अभयम सत्व संशुद्धी म्हटलं. इफ यू आर ऑन द स्पिरिच्युअल पार्ट, लर्न टू बी फिअरलेस फर्स्ट. जर ते अभय नसेल, निर्भयता नसेल, काही शक्य नाही. मग निर्भयता कशी येईल बरं? त्याच्या ईश्वरावर पूर्ण श्रद्धा ठेवल्यावरच निर्भयता येऊ शकतो, हो की नाही? त्याच्या निर्भयता कशी येणार? आपण सारखं कशाला ते भीतो. अरे माझं काय होईल, कुटुंब त्याने मला असं म्हटलं तर माझी प्रतिष्ठा काय होईल? जे व्हायचं ते भगवंत घेऊन काळजी घेईल ना. तुम्ही कशाला मध्ये पडताय? ऑलवेज डोंट फिअर, अँड दॅट्स व्हाय दिस स्ट्रेस. हजारो रोग का होतात जगात सांगा बरं? प्रत्येकाला का भीती, एक अनामिक भीती असते मनात. हे असलं तर काय होईल, हे असलं तर काय होईल, आणि तिथे श्रद्धेची कमतरता असते आणि निष्काळजीपणा असतो. जर तुम्हाला तुझ्या शरीराचं एवढंच काळजी आहे, तर मग तरुणपणापासून तुम्ही व्यायाम का नाही केला? रोज 11-21 सूर्यनमस्कार का नाही घातलेत? मग आता जेव्हा मध्यम वय आलं, तर गुडघे दुखतात, पाय दुखतं, हात दुखतो, डोकं दुखतं, दात दुखतं, मग कसं कसं होतात ना. आपण आपली काळजी घेतो. मग आता तरी कमीत कमी आता तरी सुरू करा, की लेट अस स्टार्ट ॲटलीस्ट टुडे. इफ यू हॅव टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, give sufficient time for your body to be healthy. If you want a good mind, give sufficient time for the mind to be healthy. Do with japa, bhajan, puja, little bit of meditation. If you want your intellect to be balanced, study the scriptures regularly. श्रवण मनन निधिध्यासन. हे सगळं ज्या वेळेला आपल्याकडनं आपण करत जाऊ, त्यावेळेला त्याचं फळ मिळेल ना. आपण काहीच नाही केलं तर नाही होणार ना. प्रपंच होत असतो, परमार्थ करावा लागतो. हे सर्वात महत्वाचं आहे. प्रपंच सहज होतं. काय केलं तुम्ही? पैसे मिळतात कुठेतरी, इकडनं तिकडनं काहीतरी करून आपण जुगाड करून आपला संसार चाललाय. पण परमार्थ तुम्हाला एका जागेवर बसायला पाहिजे, डोळे मिटायला पाहिजे, ईश्वराचं अनुसंधान साधायला पाहिजे. त्याच वेळेला होईल ना. एक एक दिवस आपल्या आयुष्याचा वाया चाललाय, आपण काही करू शकत नाही. आणि शेवटी आपण इतकं गुरुची कृपा, शास्त्र कृपा, आत्मकृपा, ईशकृपा, सगळ्या कृपा असून सगळे व्यर्थ आहे, आपल्याला काय जमलं नाही तर. म्हणून काल गुरुदेवांचं शेवटचं वाक्य होतं कालच्या थॉटमध्ये 365 मध्ये, की माय डिवोटी और माय डिसायपल और माय डिवोटी नाही, एक शब्द वापरला की त्याचं कधी आयुष्य व्यर्थ जाणार नाही. ऑलवेज रिमेंबर आय एम विथ यू अँड आय शॅल टेक केअर दॅट यू क्रॉस दिस भवसागर. इतके ॲश्युरन्स दिले गुरुदेवांनी. दिस इज माय ॲश्युरन्स टू यू. म्हणून फक्त आपण आपल्याला स्वतःला उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे, एवढंच फक्त करायचंय. आपण आपल्याला या मायेत गुंतवून घेतो, दुसरं काय. क्रिकेटची मॅच आली, कुठेतरी काय सिनेमा आला, काय आलं, सगळं चाललंय आपलं आयुष्य. पण तितकीच अर्थता आपण ईश्वराबद्दल हे करतो का? सांगा बरं. आणि म्हणून सांगितलं की 3 आईज जे आहे, ते फर्स्ट आय इज द इंडिव्हिज्युअल अहंकार, सेकंड आय इज द प्युअर आय, अँड थर्ड आय, सेकंड आय इज द व्हॉट आय. बरोबर आहे. ट्रू आहे, आणि लास्ट वन इज द प्युअर आहे, असं म्हटलेलं. काय विचारायचंय का? कंटिन्यू. ते काय विचारायचं नाहीच आहे. सो कंटिन्यू. द प्युअर सेल्फ. The pure self, when identified with an individual body, is called the jiva, the individual ego. And आवाज हे झाला तुझं वैभवी. I think a connection got lost. You read then. Okay, the pure self, when identified with an individual body, is called the jiva, the individual ego, and when identified with the total conditioning, is called Ishvara, the totality.
The same water is called a wave and the ocean due to the individual and total conditioning. The concept of totality exists only with reference to the individual. That is to say, that the Jiva and Ishvara enjoy the same degree of reality. With the destruction of the individual ego, the concept of totality too merges into the pure self, free from all conditionings, individual and total. This pure self, even though called Aham, is really nameless, formless, and indestructible. The self is ever existent and never becomes non existent. Only with the thought, I am the body, notion of an individual, the world of objects, emotions, and thoughts, and the concept of totality arises. A pure self remains indestructible even when the notion of individual ego and totality merge. The water remains when the wave and ocean notions perish. That is, the wave and ocean are known to be the only names and forms superimposed on water. Sorry, do not speak what I told you to you. Sorry. No problem, sir. So basically, you're getting what is it written there, or you're not getting it. Be clear. Or be honest. Sir. You're not getting it. Let's see. What you follow? Tell me. Then we'll see what I tell you. So the three eyes, the individual eye is what we are as individuals are. Jiva. Jiva. When we talk about Ishvara, it is the Lord that, for example, the Lord with the form, say Lord Shiva, Lord Vishnu, or whatever lords that we talk about. And when we realize, or when there is Ishvara Prapti, that time all the three, the Ishvara is uh, itself is the true self, but with a form that is come for us to apprehend it. But when the individual ego merges or realizes the true self, that time all these three together merge with the total that, is, um, that we call it as Brahman, or we call it as super consciousness. आला तुझा हे गेलं तर मला वाचून घेत ना तो कनेक्टिव्हिटी गेलं ते हो हो नाही मी ऐकलं पण सगळं बरोबर the pure self when it identifies the individual body is called a jiva individual ego ये समझा क्या we'll take part by part the pure self when identified with the individual body is called a jiva ये समझा follow this okay now when it is identified with the total conditioning it is called the ishvara आता टोटल कंडिशनिंग त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की the same water is called a wave and the ocean due to the individual and total conditioning. The concept of totality exists only with reference to the individual. That is, Jiva and Ishvara enjoy the same degree of reality. Okay, when the destruction of the individual ego, the total ego, too merges into the pure self, free from all conditionings, individual and total. See when the काय म्हणतात त्याला the I-ness, minus the contact with the BMI ceases to be identification. I forgot that word. The identification, the body, mind, intellect is not there. What happens? Automatically, you remember the chart BMI, OET, PFT. When the BMI ceases to be there, then what is there in the above? The Vasana. The Vasana is okay, but ultimately Om is there, isn't it? तर हे जेव्हा जे सीज टू बी दॅट अरे हे ना फक्त समजावण्यासाठी सांगितलंय आता ओशन मध्ये एका सागरात पाणी आहेच आहे त्याच्यात लाटा येतात त्याच्यात काय म्हणतात त्याला समुद्रात येतात जातात सगळं होतंय पण मूळ पाणी आहे की नाही तिथे तसं इंडिव्हिज्युअल मध्ये तुम्ही माना अगर न माना तुम्ही जिवंत राहा अगर मरा पण ते जे काय ते चैतन्य ते अबाधित आहे ते काल अबाधित आहे त्याला कोणी काही करू शकत नाही neither fire can burn it nor water can drown it
It is there always with us, within us, around us, everywhere. फक्त आपण काय करतोय की आपल्या मूर्खपणामुळे, स्टुपिडिटीमुळे की वी आर सो स्टुपिड दॅट वी फेल टू रिकग्नाइज इट. आणि आपल्याला वाटतं मी म्हणजे कोणतरी. आपला अहंकार इतका बळकट झालेला आहे की आपल्याला गुरुचं वाक्य, शास्त्राचं वाक्य, ईश्वराचं वाक्य भगवद्गीतेतलं कशाला मानायला तयार नाही. आपल्याला वाटतं मला समजतेच खरं. पण पहिली पायरी ज्या वेळेला तुम्ही अध्यात्मात येता ती शरणागतीची. ज्या माणसाला शरणागतीचं गंध पण नाहीये त्याला शास्त्राचा काही अभ्यास करता येणार नाही. फर्स्ट सरेंडर अँड देन यू ग्रास एव्हरीथिंग. One man came to Swamiji. I told him he just came and he said, "I want to learn what some Brahma Sutra or some text from you." Swami said, "Okay." Some stanzas or some study didn't follow, so he had come. So sit down, sit here next to me. He said, "नहीं नहीं स्वामी जी, आप महान है, हम तुम्हारे बाजू में कैसे बैठ सकते हैं? हम नीचे बैठ सकते." स्वामी जी fired him left and right. Says when the disciple does not follow the ajna of a guru, when he is saying that you come and sit, what is the problem? तिथे आपला अहंकार, मी किती मॉडेस्ट आहे आणि मी किती नम्र आहे आणि काय नाही. गुरुने सांगितलं ना, साईबाबाच्या पोथीत आहे ना, ते आठवत असेल तुम्हाला, काकाजींना सांगितलं की त्या बोकडाला मारा. तेव्हा त्यांनी घेतलं तर सुराने मारा गेले. म्हणजे तुम्ही ब्राह्मण कुळातले आज एकादशी तुम्ही कसं मारा गेले? मला ब्राह्मण नाही माहिती आणि मला कुळ माहिती आहे. मला माझ्या गुरुंनी काय सांगितलं तेवढंच मला माहिती. गुरुने सांगितलं मारा म्हणजे मारा, बाकी काही नाही. मग माझं काय कळलं, तुम्ही नरकात जाऊ दे म्हणा. पण इतकं काय म्हणतात त्याला, शरणागती स्थिती अशी पाहिजे. दॅट स्पिरिट ऑफ सरेंडर शुड बी टू दॅट एक्सटेंट. देन यू विल गेट समवेअर निअरर. तर आपण गुरुदेवांना आपण पुस्तक देतो आणि लिहितो ऑटोग्राफ द्या. सो ही लाईट्स देअर, रीड once daily. And I show to everybody, see, in Bhagavad Gita, Gurudev has written, read once daily. But have you read it? फक्त लोकांना आपल्याला दाखवण्याचा खूप कार्यक्रम असतो. फार लहानपणापासून माझी मुलगी बघा कसं स्तोत्र म्हणते, मन तू गुरुल ब्रह्मा गुरुल विष्णू गुरुल देव म्हणता पण येत नाही तरी आपल्याला खास असते. बघा माझा मुलगा कसा म्हणतो स्तोत्र. तेव्हापासून दाखवण्याचा जो कार्यक्रम असतो तो मुलगी वयातारीखे दाखवायचा. सगळ्यांचा तिचं सगळं सारखं दाखवण्याचाच कार्यक्रम असतो की यू हॅव टू शो टू अदर पीपल दॅट हाऊ व्हॉट इज दॅट सुपिरियरिटी इज देअर और व्हॉट आय हॅव अचीव्ड. एक स्वामीजींकडे एक भक्त आला, पर्सन, पुण्यातलीच गोष्ट आहे म्हणे, बंगला दाखवला, मोठ्याच्या मोठा बंगला. यू नो स्वामीजी, व्हॉट इज दिस वर्थ? This worth is 6 lakhs. This is 6 lakhs. I had bought it from Switzerland. What is this worth? This painting is 2.5 crores. This entire drawing room only is worth 6 crores. Swamiji said, "Have you got a globe with you?" Yes, of course. Then bring the globe, he says. That person brought the globe. And this show me where is India. He rotated, found India in such a small thing. Acha, where is your Pune? He said, "Oh, उसमें some. Acha, where is Shanwarada? उसमें दिख रहा ही नहीं. Where is your house? In this entire full cosmos, you cannot locate your house and house on that, and you are saying how big I am, how great I am. Isn't it foolishness? काय आपल्याकडे सगळ्या संपूर्ण जगताचं आपण जर बघितलं तर ते इव्हन न्यूटन सारखे शास्त्रज्ञ म्हणे व्हॉट एव्हर यू डिस्कवर इज जस्ट अ स्पेक ऑफ सँड इन द एंटायर कॉस्मॉस. कुठलं संपत्ती कमवली तुम्ही, कुठलं वैभव कमवलं? की तुम्ही गाण्यारे जे उच्च कोटीचे गायक असतात ते पण म्हणाले की आम्ही आयुष्यभर गाणं शिकलोय 50-50, 60-60 वर्ष, पण आम्हाला त्यातलं 0.1% पण आम्ही ग्रास करू शकलो नाही. तसं अध्यात्माचं आहे की आपण आयुष्यभर करतोय पण आपल्या आत किती गेलं हे महत्वाचं ना. लेट द गीता गो थ्रू यू. You go to the Gita 99 times, but at least 0.1% let the Gita go through you. म्हणून ज्ञानेश्वर महाराज म्हणाले की एक तरी ओवी अनुभवावी. ऍटलीस्ट एक्सपिरियन्स वन ओवी स्टँजा लाईन, एक कुठलं तरी गीतेतलं. अनन्या चिंतयन्तो माये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वाहम. अनन्यपणे तो मला शरण जातो त्याचा योग आणि क्षेम त्याला जे मिळतं आणि त्याचं ते ठेवणं हे माझी जबाबदारी आहे. नुसतं मिळून पण फायदा नाही ना. 5 लाख रुपये मिळाले, 4,80,000 हॉस्पिटलला गेला, उपयोग काय त्याचा? पण जे पैसे मिळते, जी संपत्ती मिळते त्याचं रक्षण करणं पण माझ्याकडे आहे.
तसं भगवंतांनी सांगितलं. पण त्याला प्री कंडिशन काय? अनन्या चिंतयंतो, जो मला अनन्यपर्यंत जिथे अन्य नाही तसं त्याला अनन्यता म्हटले. टोटल सरेंडरन्स. एक कुठल्या तरी ओळी घ्यायची आणि ती मात्र आयुष्यात तो आपला बेंचमार्क असल्यासारखी की प्रत्येक ठिकाणी ते अप्लाय करायची. मग बघा किती मग ऑटोमॅटिक बाकी सगळे आहेत. आमच्या गुरुजीने एकदा सांगितलं होतं, बट इफ यू स्टडी द स्क्रिप्चर्स ऑर द बुक्स, देयर इज वन न्यूक्लियस in every text. If you grasp over that nucleus or that nucleus stanza, the entire text is easy. Similarly, in the scriptures also, you they take a aid or help of some stanza which you consider as nucleus, and let it be Jan Jaya Jilbe Jai. That stanza will remain, or that commandment or that verse. I will see to that it comes in my life. बघा सगळं ऑटोमॅटिकली येतं. आपण आपण करायला पाहिजे. हो ना. आणि मग हे समजणं अवघड नाहीये काय? आपल्याला वाटतं अवघड आहे. आपल्याला अर्थातच ईश्वराबद्दल 2 अश्रू तरी येतात का ते बघा आयुष्यात. की एक दिवस आयुष्यात चाललं देवानं काही काय झालेलं नाहीये. बरं हे असं विचित्र शास्त्र आहे ना. तुम्ही गंमत बघा आपली परीक्षा कशी असते हे लक्षात घ्या. की कसं होतं की आपल्याला बाकी सगळं भौतिक जगात संसारात आपण काहीतरी केलं ना आपल्याला दाखवतं. तर मी काय केलं तर माझा मुलगा माझ्याकडे अमुक अमुक आहे इतकी प्रॉपर्टी केली दाखवता येतं. मी काय केलं तर मी गायक झालो मला असे अमुक राग येतात. मी काय झालो मी डॉक्टर झालो मी एवढे पेशंट तपासणी केलं. पण आम्ही आध्यात्मिक आहे म्हटलं मला लोकांनी सांगितलं बरं तुम्ही 40 वर्ष अध्यात्मिक काय केलं दाखवा. दाखवलं 0 असतं ना काय दाखवता येतं. मग आपला काय चेहरा पडतो काय सांगता येत नाही. क्या मिला आपको करके इतना साल पूजा पाठ करके. म्हटले काय उत्तर दाखवता येतं काय आपल्याला. बरं हा प्रश्न जे विचारतात ते पण तितकेच मूर्ख आहेत आणि आपण त्या प्रश्नाला मत देतो ते आपण डबल मूर्ख आहे महामूर्ख. हे काय दाखवण्याची गोष्ट आहे का? ही अनुभवाची गोष्ट आहे. बरं आपलं म्हणजे प्रॉब्लेम काय माहितीये का की आपण असतो वेगळ्या लेवलवर आणि ते लोक असतात वेगळ्या लेवलवर आणि त्याचा समन्वय कसं होणार. जर दगड पाण्यात घातला तर पाणी विरघळेल का दगड. नाही. तसं जर आपण आपली लेवल जर पाण्याची असेल आणि त्या माणसाची दगडाची असेल तर किती तुम्ही त्याच्या डोकं फोडलं त्याला काय समजण्याच्या पलीकडे येतो. कुठे न समजणं आपला मार्ग बदलणं हा एकच इष्ट मार्ग आहे. तर तो आपण गावात आहे तुम्हाला समाधान जे आहे ना तुम्ही सांगू शकत नाही. कसलं समाधान आलंय. आम्ही दारू पिली की दोन पेग मारले की पण आम्हाला समाधान मिळतं. कसलं समाधान. गंमत बघा की आपल्याला पदोपदी आपली परीक्षा आहे आणि आपल्याला ईश्वर परीक्षा घेतो आणि त्याच्यात आपण कसं पुढे जातो हे आपल्या हातात आहे. पण त्याला एकमेव मार्ग काय की देवा बाबा तुम्ही शरण गेलो तू काय करायचं कर. मान अपमान शीत उष्ण 12 वाद्यात म्हटले ना शीतोष्ण सुख दुःखेशु मान अपमान तुल्य निंदा स्तुती म्हणून संतुष्ट होईने केले चित्त. तुल्य निंदा कर स्तुती कर मान दे अपमान कर काही फरक पडत नाही. मी सगळ्यांना समान ठेवतो आणि मला फक्त माझ्या दृष्टीने तू महत्वाचं आहे बाकी सगळं है ना. आणि म्हणून आता हे द प्युअर सेल्फ इज कॉल्ड अहम. इट इज रिअली नेमलेस फॉर्मलेस indestructible. The self is ever existence. Sorry, sir. Oh, Ravi, sorry. Ravi, let Nishkalaka in. She's messaged you on the WhatsApp. She's waiting. मैं डर गया ना. Sound of person is. I'm so sorry. I'm so sorry. Yes, But yes, she had okay. messaged it, so I Yes, have. it's okay, okay. Nishkal, are you? Yeah, Hari Om, Hari Om. Sorry for joining so late. I No, just it's okay. lost concept of time. Sorry. yeah. अबे वो जब जेट लैग जाने का है. हाँ कल पहुंची ना इसलिए. Oh, right. What was I saying? Yeah, this pure self is called Aham. Is really nameless, formless, and indestructible. The self is ever existence and never becomes non-existence. Existent. Only when I am aware that I am the body, the notion of an individual,
the world of objects, emotions, and thoughts, and the concepts of totality arise. The pure self remains indestructible. See, when I say I am the body, that time all these thoughts about my being, the relationship, the association, the world around arises. But when you treat like Ramana Maharshi was always in that state, he didn't treat his body as his body at all. He was beyond everything. हं? त्याने एक महात्म्याची गोष्ट सांगितली की इतकं ते महात्मे त्या शरीराच्या पलीकडे असतात की देर वॉज वन महात्मा इन वृंदावन अँड ही वॉज गिव्हिंग अ लेक्चर ऑन ब्रह्मसूत्र का काय असेल ते and he had got a wound on his eye and there were worms falling out of it. He used to pick the worms and put them inside again. So some asking what is he doing? हे एवढे शरीर आहे नाशवंत आहे त्याचं ते त्या जंतूंचं ते खाद्य आहे त्या देऊन टाकतं आपल्याला सी द पीपल महात्मा गो टू दॅट एक्सटेंट हा देह म्हणजे मी नाही हे पक्क झालेलं असतं आपला पाय दुखला की आपण बोलत बसतो माझा पाय दुखतोय आमचे पाय दुखतोय सहन करण्याची शक्यता आपली कमी झाली आहे का असं कधी वाटतं काय झाली आहे की आपलं फोकस आहे ना वी आर एक लक्षात घ्या की वेन वी आर फोकस टू सम गोल and that time if the pains are there all become redundant inconspicuous. Yes, see, suppose what example I give you. Acha, suppose you have got your flight and that flight is about to go and you have booked a ticket and the departures have been announced and you have to go from there to the boarding of the flight. आता त्यावेळेला तुम्ही विचार करता की माझं पाय दुखतोय माझं डोकं दुखतंय कान दुखतंय काय दुखतं तुम्ही पळता आधी की आधी मला प्लेन पाहिजे मला जाऊ द्या आधी लेट मी गो अँड रश टू द माय डेस्टिनेशन अँड दॅट टाइम ऑल द अदर पेन्स then the enjoyments then attachments then the attractions distractions you can all become secondary. Your primary focus is to take the board the plane, isn't it? Right? Similarly, if I focus myself to that supreme reality, that realization is alone is my focus in life. All other things which I am attached to become redundant or inconspicuous or negligible. ठीक आहे आले तर आले नाही आले तर आले काय फरक पडतोय पैसे मिळाले मिळाले तर मिळाले नाही मिळाले नाही मिळाले पण एकच आहे की इन दॅट ऑल दिस जर्नी यू हॅव टू पे अटेन्शन टू युअर हेल्थ दॅट इज प्रायमरी शरीरस्थ काय म्हणतात खलुभाग्यवंत मला तर आठवत नाही पण ठीक आहे म्हणजे अँड हेल्दी बॉडी अलोन कॅन हेल्प यू टू इन द पाथ ऑफ स्पिरिच्युअलिटी नंतर तुम्ही विचार करा तुमचा मेडिटेशनला बसताना तुमचा पाय दुखतोय काय तुम्ही मेडिटेशन करणार शक्य आहे का दात दुखतोय डोकं दुखतंय खोकला येतोय कृष्णा 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 कसं होणार ते है ना त्यामुळे फोकस पाहिजे आपल्याला शरीराकडे लक्ष द्यायला पाहिजे आपण आधी नसेल देतं आतापासून द्या कृपा करून take proper health of your care of your body that is the aid for us to cross this bhavasagar, right? Chalo, anything else? Next 20 seconds will take. Vigahendriya Vigrahendriya Pranaditama Nahamekasat Tajjadam Risat. 20-second one. Who will read? दिव्या आहे का तेवढे पुस्तक नुसतं आवाज नाही ऐकला तुझा नाही सर तुम्ही रीड करा ना आय विल से द प्लेज इन द एंड इफ यू वांट ओके प्लेज ओके ठीक I'll read. आई डिड कोई व्हाट्सएप Rama- Ramakant read Raju read Okay. I'll tell the reason. He has got a new edition, so people have that his book. We have got the old edition, so some matter is missing. It was said in verse 19 that the ego is destroyed when one inquires into its birthplace. The following verse describes how such an inquiry is to be conducted. I am the one existence and not the body, senses, vital airs, intellect, and ignorance, as they are inert and indeed non existent. The instruction in Vedanta is first to think over the notions we maintain about the self
and then see if it is true or false. The same system of inquiry is followed here. When asked to introduce ourselves, we first say our name. The name surely cannot be me, it only indicates me. If it is given to me to distinguish me from other beings and things, taking myself to be the body, I introduce myself as the son of so and so, father of so and so, aged X years, and weighing Y pounds. Is this belief that I am the body true? If I am the body, then which body am I? Since childhood, I have changed many bodies. Every single cell of my body has perished and has been replaced several times. The childhood body is unrecognizably different from the youth body and indescribably different from the old dilapidated me. With the continuous perishing of the body, I do not perish. If I am the body, I would have perished many times over, and I would therefore not be the presently available. I would not be presently available to remember the different changes in the body. The knower of the changes in the body is clearly different from the body. I am ever present in and through the changes of the body. Secondly, the body is made up of five great elements: space, air, fire, water, and earth, and is therefore inert. Being inert, it cannot know itself or anything else. But I know objects and I am therefore Sentient. sentient. The body has no sensation of its own. Sentiency. Sensation. Sentiency. 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 Yeah. The body has no sentiency of its own. Strange that I think of myself as this gross inert body. बस किती छान दिलंय. व्हॉट टू एक्सप्लेन इन दिस. रिवाइज कर फक्त. यू ऑल समोर टेल. काय सांगायचं नाही. रवी. एनीबडी. रवी नाही. एनीबडी. याच्यात मला काय सांगायचं, इतकं छान दिलंय ना. हाऊ यू आर नॉट द बॉडी. व्हॉट इज द बॉडी मेड अप ऑफ? पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश. 5 elements, gross elements. The elements in themselves are inert. Therefore, the body as it stands, it cannot realize, recognize, or feel anything. माझ्या हाताला तुमचं प्रेम इतकं वाटलं ना, वा वा वा, म्हणून हात हात नाही काय का बसतो. माझा राग मी एक लाथ मारून व्यक्त केला. त्या पायात काही दोष नाहीये, तुझ्या मागच्या मनात आहे. मी त्या मुलीला बघितलं म्हणून माझे डोळे फोडले. हे चुकीचं आहे. डोळ्याचा काय विचारायचा दोष? ते आहे त्याच्या निर्जीवतेने तू सांगितलं ते वागणार. मुख्य प्राणी आहेत, मुख्य प्राण्यासारखे ते आहेत. पण त्याच्या मागे मन जे आहे ते हे जबाबदार आहे. तसंच he said, therefore he says, I will say to take one step by step. I just to last step first. I am the one existence and not the body, senses, vital airs, intellect and ignorance as they are inert and indirect non-existence. Bodies, suppose body can have understood, it is inert, senses are inert, vital airs are inert, intellect is inert, and ignorance as they are inert and अच्छा हे फक्त इंटेलेक्ट आणि इग्नोरन्स कसं आहे ते बघूया. इंटेलेक्ट इज इनर्ट कसं काय? It will come in next verse. I will not tell you. It will come. And the last paragraph, no, will say Swami has taken. We first tell our name. The name surely cannot be me. The name only indicates me. What is your name? My name is Ankush. My name is whatever it is. काय नाव आहे तुमचं? बस काय ते असलं ते ABCD. आणि नंतर लग्नानंतर मुलीचं नाव बोलतं तेव्हा तुमचं काय नाव आहे? XYZ. तुम्ही म्हणजे त्या नावात तुमचं किती असोसिएट, फक्त नाव काय तुम्ही आहे का? नाही. पण माझं ज्या नावाशी इतकं तादात्म्य आहे की मला ते नाव घेतलं की मी असं वाटतं. ओके. राईट फ्रॉम बॉडी. ऑब्झर्व द चाइल्ड व्हेरी स्मॉल. ए काय तुझं काय नाव मुलाचं सांगूया? राजू. राजू तर राजू. राजू.
इकडे. मग तो मुलगा काय म्हणतो, बाबा बाबा राजू आला. कुठे? हा काय राजू आला, राजूला खायला लाग पाहिजे, राजूला भूक लागली. कारण सगळे राजू म्हणत असतात त्याला, तर त्याला वाटतं ह्याला राजूच म्हणतात. मग राजूला भूक लागली, राजूला शिव आली. अरे पण मला म्हण ना. मग हळूहळू तो शिकतो की मला म्हणायला. तोपर्यंत त्याला ही सो अलूफ इंडिफरंट फ्रॉम द बॉडी. आणि आपण त्या सांगतो ना तुम्हाला की आपण आपलं हे चक्रव्यूह आपणच आपलं रचतोय आणि त्याच्यानंतर आपण बाहेर पडायचा प्रयत्न करतोय. किती मजेदार आहे. त्यालाच माया म्हटलं. जे दिसत नाही ते माया. जे काहीच नाहीये, नाहीच आहे कुठे काय, पण त्यात सगळं आहे असं वाटतं, त्याला माया म्हटलं. अब सब उसमें एक्झाम्पल आपल्या काय एक्झाम्पल एकदम तयार आहेत आमच्याकडे. मला वाटतं मी 7 स्टार हॉटेल म्हटलं जेवलं की एकदम वाह काय मस्त, एकदा 7 स्टार हॉटेलमध्ये जेवायचं. वा 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 7 स्टार हॉटेलमध्ये जेवले की मजाच मजा. आणि मग तो दिवस उजाडतो. आणि काय होतं तुमचा, ते सगळं जेवण बिवण बघितल्याने भ्रमनिरास होतो. काय इकडचं दुसऱ्या हॉटेलमध्ये काय असतं तेच हायफाय पॉश आहे आणि ते सगळं काय म्हणतात त्याला डेकोरेशन अँड एव्हरीथिंग इज देअर. बाकीचं व्हॉट इज द डिफरन्स? देन व्हॉट इज दॅट? देन यू थिंक अरे काय म्हणजे काहीच नाहीये. मग ज्या गोष्टीला आपण सर्व तसंच कारचं. माझ्याकडे जर कुठली आली कार, आता ऑडी आली तर काय मजा आहे. ऑडी येते, बिडी येते, सगळे येते. मग तरी माणूस अतृप्तच आहे. काय नाही, ते समाधानच नाही ना. When you get that object, the importance of that object immediately diminishes. That is known as Maya. अरे माझं लग्न व्हायला पाहिजे, फक्त देवा माझं एकदा लग्न झालं ना की बास, मग 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 मी तुला काही मागणार नाही. असं मग देव लगेच 2 महिन्यात लग्न करून टाकतो. अरे म्हणतो देव लग्न झाले, आता 6 महिने झाले, आता मधून पाळणं आलं नाही. लोक ओरडायला लागले, एक मुल दे ना बाबा. नाही तर लोक, मला नको, माझ्या बायकोसाठी मला पाहिजे. बायकोला काय वाटेल काय समजत नाही. असं त्या स्त्रियांचं आहे ना, मन खूप हळवळ असतं, म्हणून मला मुलगा पाहिजे, अपत्य पाहिजे. मग देव म्हणतो ते पण घे. आपलं थांबते का तिथे लिस्ट? काय बाबा आता झालं ना, तर आता आम्ही आमचं बघून घेऊ. नाही नाही, मग त्या मुलाला ऍडमिशन पाहिजे. मग ऍडमिशन अमुक अमुक शाळेतच पाहिजे. मग त्याचं करिअर घडायला पाहिजे. मग त्याने करिअर आपल्या समोरप्रमाणेच घडायला पाहिजे. मग त्याला नोकरी करायला पाहिजे. मग त्याला पगार चांगला मिळायला पाहिजे. मग त्याचं लग्न व्हायला पाहिजे. मग तो आपल्या जवळच राहायला पाहिजे. मग सून चांगली मिळायला पाहिजे. आपलं अनएंडिंग लिस्ट आहे. मग नातू व्हायला पाहिजे. मग नातूला खेळायला पाहिजे. तोपर्यंत अंग शरीर अशक्त झालेलं असतं. मग शरीर चांगलं ठेवायला पाहिजे. मग आपली लिस्ट थांबतच नाही ना. म्हणून ते सांगितलं, एक 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 क्षण असा आयुष्यात येऊ दे की बस देवा मला तुझ्याकडनं काही मागायचं नाही, बस संपला. जैसी स्थिती आहे तैसा परी तो आहे. चित्ते असू द्यावे समाधान. जसं ठेवलं तसं राहायला तयार आहे बाबा. काही मागणं नाही. काय करायचं तर कर. आणि आपलं दुसरं म्हणतो, अरे काय तू काय करायचं, काय ते झालं तर एक प्रार्थना करायला काय जाते. म्हणून द हायेस्ट स्टेट ऑफ फिलॉसॉफी ऑर स्पिरिच्युअलिटी इज नेव्हर आस्क द लॉर्ड एनिथिंग. इफ यू कॅन अटेंड दॅट देन यू अटेंड एव्हरीथिंग. मला शांती, समाधान, तृप्ती, आनंद काही नको मला. काही नकोच आहे. द्रौपदीने कुंतीने दुःख मागितलं होतं, मला देवा सारखं दुःख दे, म्हणजे मला ते दुःख पण नकोय. कशासाठी असतात ते द्रौपदीचं काहीतरी मागायचं. जो तो देतोय ते आपल्याला योग्य आहे ना. जे काय करते असतं, जे काय घडतं आयुष्यात ते योग्यच आहे. मग त्याला आपला फालतू मुलामा कशाला लावायचा. आपला काय म्हणतात लिमिटेड बॉडी, माइंड आणि इंटेलेक्टच्या संस्कारात घडलेले जे काय वासना आहेत त्याचा मुलामा का लावायचा. लेट इट हॅपन. व्हॉट एव्हर हॅपन्स लेट इट हॅपन. इट विल हॅपन फॉर गुड ओनली. पण नाही, आपला अहंकार, आपलं काय म्हणतात त्याला, आपलं ममत्व, आपलं पुढची काळजी आणि बाकीचं चिंता आणि मन, आपलं भीती, हे सगळ्यांनी आपल्याला एवढं पगड्या केलाय की आपल्याला ते मागणं पण अवघड पडतं. कसं मागायचं देवाकडे, काय नको असं. अरे नको नको, देवा उद्याचा दिवस खूप चांगला जाऊ दे, माझा उद्या दिवस महत्वाचा आहे आणि आता माझा वाढदिवस आहे आणि पुढचा वर्ष 2025 येणार आहे, ते उत्तम जाऊ दे. मागच्या वर्षी करोना बिरोना काय नको. हे काय असं काय मागणार ते मागणार तुम्ही, त्याला काय. बरं गंमत कशी आहे, तुम्ही काय मागा पण जे व्हायचं ते होतच असतं. होतं की नाही, का तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे होतं.
हा आई होत नाही. पाठीला अशा ठिकाणी खाज येते की दुसऱ्याला बोलाय बाई जरा खाजून दे, माझा हातच पोचत नाही. खाजवायला येत नाही आपल्या तुम्हाला स्वतःची पाठ, आणि म्हणतो मी आता ब्रह्मज्ञान प्राप्त करणार. अशी गंमत आयुष्याची. आणि मग आपला अहंकार इतका, मग त्यावेळेस सरळ आपलं हे आता हे आहे ठीक आहे, स्क्रिप्चर्स आपण उपदेशात घेतो म्हणून, पण सरळ पूर्ण शरणागती ही एकच एकमेव मार्ग आहे. त्या ईश्वराला शरण जावं आणि त्या पांडुरंगाने काय करायचं ते करावं. आपल्याला काय करायचं बाकी घेऊन. शरीर मन बुद्धी तुझंच आहे, जीव पण तुझाच आहे, जिलेलं जीवन पण तुझं आहे. आणि ते काय करायचं, सेवा पण करून घेणार तूच आहेस. आणि आम्हाला ह्याच्यात काय समजत नाही, तुला काय करता आलं असो नसो भाव आलो तुझी या ठाई. माझ्याकडे भाव असो नसो, मला भाव माहित नाही, काय माहिती, बाबा देवा तुझ्या चरणी आलोय, आता तूच आमची काळजी घे. वारकऱ्याचा भाव किती निर्मळ असतो विचार करणं. जेव्हा जातात पांडुरंगाला, आपले लोक तडफडतात 100 रुपये 1000 रुपये 5000 रुपये देऊन दर्शन घ्यायला. हे विचार इतके पायपीट करून 200-300 मैल चालून येतात. 20 दिवस पायी सगळे प्रवास, सगळा दुःख, नंतर सगळा निसर्गाचा सामना, पाऊस पाणी थंडी सगळ्याचा सामना करतात. येतात चंद्रभागी, त्या घाणेरड्या चंद्रभागेच्या पाण्यात स्नान करतात कसं तरी, फक्त कळसाचं दर्शन घेतात आणि जातात. आणि त्याच्यात त्यांना सगळं मिळतं. झालं म्हणजे कळसा दर्शन झालं की त्यांना समजलं की मी आलोय. आपलं बघ किती असतं, आपलं आतलं मुखदर्शन, पायावर डोकं ठेवायला पाहिजे, सगळं पाहिजे. आपल्याला तो विश्वासच नाही ना. ते म्हणतात ज्या वेळेला मी कळसाचं दर्शन करतो तेव्हा माझ्या विठू माऊलीला समजलं की मी आलोय. आता काय दर्शन घ्यायचं परत पुन्हा. ज्यांना दर्शनाची गरज आहे त्यांनी घ्यावं. भाव आहे ना खूप महत्वाचा आहे. या भावाच्या माध्यमातून तुम्ही त्या ईश्वराची आळवणी करताना, भाव तुझे देव म्हटलंय, त्याच्यातनं सगळं मिळतं, बाकी काही नाही. दोघं जण भजन म्हणतात, एक बेसूर म्हणतो आणि एक सुरात म्हणतोय. पण जो बेसूर म्हणतो त्याला ईश्वराची प्राप्ती होते, आणि जो सुरात म्हणतो त्याला फक्त गानचं तानचं म्हणून पदवी मिळते. Purity of heart is more important than just this exhibition of your rituals. सगळं मांडून ठेवले सगळं जगभर इथं पंचोपचार सगळं, षोडश पूजा आणि कसलं ते 56 भोग आणि हे आणि ते. ठीक आहे, ते ज्यांना करायचं ते करू दे, पण आपण त्या लेट अस नॉट गेट एंटँगल इन दॅट विशियस सर्कल. विशियस सर्कल सारखं जायलाच पाहिजे, इकडे जायलाच पाहिजे. आणि मला एक सांगा की देव इतका दुष्ट आहे का की त्याच्याकडे नाही गेलं की तो आपलं वाटोळ करणार आहे. आपण इतकं सगळं पोथी पुराण सगळं वाचतो, तो म्हणतो ज्या वेळेला माझी इच्छा असेल तेव्हा मी त्याला त्या चिडीला म्हणजे चिमणीला पायाला दोर बांधून ओढून घेतो. साईबाबाच्या पुतळे ना की जे माझे भक्त आहेत त्यांना चिमणी सारखे आहेत, त्यांना माझ्याकडे बोलवायचं तर मी त्यांच्या पायाला दोर बांधतो आणि त्यांना माझ्याकडे खिचून आणतो, ओढून आणतो. ज्या वेळेला देवाची इच्छा असेल तर घेईन ना बोलून. इच्छा ठेवावी, तळमळ ठेवावी, पण एकच मिनिट, इच्छा ठेवावी पण त्याच्यातनं फालतू मध्ये गुंतून राहू नये. नाही तर मग काय होतं, आम्ही यावर्षी गेलो नाही, देवाचा खूप झाला, देवाचा खूप. देव कशाला खूपतोय, काय घेणार देवाचं त्याची कोपायला. जर जो असं रागवणार देव असेल तर असा देव आम्हाला नकोच आहे. देवाचं आपण व्याख्या केली, इट इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव्ह. होते की नाही. व्हॉट इज लॉर्ड डिफाईन्ड ॲज, मांजर आले आमच्याकडे तर ओरडत झालं. व्हॉट इज लॉर्ड, लॉर्ड इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव्ह. हे गौरांग ते मांजराला बाहेर टाक ना. एम्बॉडीमेंट ऑफ लव्ह म्हटलंय ना. लॉर्ड इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव्ह. तर तो ईश्वर आपलं वाईट करेल का. आपलं किती कद्रू वृत्ती आहे बघा ना. मी असं ना काल पूजा नाही केल्यामुळे माझं आज असं झालं. तू काही करू नको, तरी देव काळजी घेतो तुझी. आमच्या ओळखीच्या त्यांनी 80 वर्ष काही केलं नाही,
पण इतके सुखात राहिले आणि मस्त मस्त मेले काय न करता. म्हणजे ते भूषण नाहीये, खूप उदाहरण दिलंय. तर त्यामुळे असं म्हणालो की रोज करतो म्हणजे पूजा अर्चा हे करतोय, सगळं करतोय, षोडशोपचार पूजा आणि हे करतोय, प्रदक्षिणा मारतो, जेव्हा जाऊन हे सगळं करतो, मग मला चांगलं होईल. या दोन्हीचा काडी मात्र संबंध नाही. ते ओशो म्हणतात, यू पुट 2 हँड्स ऑन वन हँड ऑन द फायर अँड वन हँड ऑन द आईस. The hand on the ice will get cooled and the one which on fire will get burned. They have no relation whatsoever within themselves. Similarly, the prayers which you say, the rituals which you do, have no relation with your mundane day-to-day life. What actually happen will happen. But when there's a grace of the Lord, that intensity will be less. है ना? साईबाबा जेव्हा कृपा होते त्यावेळेला तुम्हाला जर भोग असेल तर तुमचे जर भोग 30 वर्ष असेल तर 3 दिवसात तुम्ही हे करू शकता, भोगून मोकळ होऊ शकतात. त्यामुळे जे भोग येते आपलं भोगून मोकळं व्हायचं, अकाउंट ठेवायचं नाही. बघा, डोंट कीप एनिथिंग पेंडिंग. काय होतं सगळं संपू द्या, विषय संपून टाकायचा अँड पॅकअप अँड गो हॅपीली. माझं काय होणार, माझं कसं होणार, त्याचं कसं होणार, माझं काय होणार, सारखं काळजी काळजी काळजी. ज्याच्या मनात चिंता काळजी आहे ना, तो स्वतः त्याचं एक लक्षात घ्या, एक तर त्याचा ईश्वर श्रद्धा नाही तर क्लिअर आहे, आणि दुसरं म्हणजे तो प्रेझेंट मध्ये राहत नाहीये, सारखं भूतकाळात नाही तर भविष्यकाळात असतं. आणि हे करायला सगळ्यात सहज उपाय म्हणजे यू कीप युअर सेल्फ टोटली बिझी. काय नाही तर सिनेमा बघा, काय होत नाही ना. मग फालतू विचार करू नका, बसू नका. Keep yourself busy. Being busy 24 hours, 24/7 is the easiest way. I know people at the age of 80 who are learning computer. 87 working, still working. आणि आता आपल्याला झालं आमचं 60, आता रिटायरमेंट. आता काय, सकाळी उठायचं की रात्री झोपायचं, मग मध्ये मॉर्निंग वॉक करायचं, मग आफ्टरनून वॉक करायचं, आणि मग पत्ते खेळायला जायचं दुपारी, झालं. आणि कोणतरी मेले की त्याची अंत्ययात्रेला जायचं, तेवढंच आपलं टाइमपास. अरे अंत्ययात्रेला जायचं का टाइमपास आहे का? त्याला पण लोक कमी होते, आपण पण जॉईन व्हायचं. मला एक जण होता, आहे काय माहित नाही मला, खूप वर्ष झाली, भेटला होता. काय करता नाही, कोणतरी गेलं ना, लोक आहे बघा कणूर साहेब, लोक खूप कमी असतात दात्यानं. हे ना अतिशय पवित्र कार्य आहे. कोण जिथे कुठे कोण झाले तिथे मी जातो म्हणे, त्यांना माहिती असतं. मग मी त्यांना मार्गदर्शन करतो, काय करायचं, कसं तिरडी बांधायची, कसं काय करायचं. लोक काय करतील देऊ नये. चल मानाचे लोक घेऊया, याच्या पुढच्या वेळेला परत आपण एकदा रिवाइज करू. ओके, काय विचारायचंय का? विचारायचं तर विचारू नका, तुम्हीच विचार करा, त्याच्यात उत्तर तुम्हीच काढा. सगळं सांगितलेलं आहे. एक मनाचे श्लोक. सर सो 177 to 180 तक मेरे को दिया था. थोड़ा जाए, टाइम हो गया नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो एक एक लेंगे क्या? हाँ एक एक लेंगे. 177 है. हाँ. तुटे ना फुटे ना कदा देवराणा, चळे ना ढळे ना कदा दैन्यवाणा. अरे हे पहिलं कोणी घेतलं का रवी? विधी निर्मित लिहितो सर्व भाई नाही घेतलं ना कोणी. 175 to 179 तेको बोला था ना. ये 177 बोला आपने. बोला ये जो टूटे ना फुटे ना है ना, वहां से वो गुरु वीण तो सर्वथा ही न दिसे. पण ते आधीचं घेतलं नाही ना, पण आधीचं वाचून घेऊ, काय बघूया. हा, विधी निर्मिता लिहितो सर्व भाई, परी लिहितो कोण त्याचे कपाळी, हळू हळू जाळीतो लोक. झाले नव्हते ना? आणि 176 दोन्ही झाले होते का? बरोबर. 176 I have taken, 175 वागेश्वरी has taken. Okay, fantastic. Then I'm आज उसके लिए every certain group मंगा भूल जाता आदमी बूढ़ा हो. चलो हम सॉरी रवि कंटिन्यू. नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करता हूँ. तुटे ना फुटे ना कदा देवराणा, चळे ना ढळे ना कदा दैन्यवाणा, कळे ना कदा लोचनासी, बसे ना दिसे ना जगी मी पणासी. जय जय रघुवीर समर्थ. इसके पहले वाले वर्ष से
Ramdas Swami is trying to tell about the real God, the eldest God, या थोरला देव ऐसा बोलते हैं. So he is saying this infinite Lord is unbreakable. He cannot be destroyed. Tutena putena. He does not. आज का ग्रुप का ये देखो. Yes, हाँ. Does not move, it does not change, does not slip. But that does not mean he is pitiable. वो दैन्यवाना नहीं है. चलते नहीं है, वो गिरते नहीं है, वो हिलते नहीं है. कळेना कदा लोचनासी. What we try to see with our eyes, we cannot see him, because what we try to see is perishable. When we try to see it with our antakaran, then only we can understand him. But in the end he says, Vasena disena jagi mi panasi. Jab tak we have this ahankar bhav, we cannot see him, because we are trying to see him only with maybe physical eyes and so on. ये जो मी पना है उस पे सर, I think I'd shared this but I don't remember, I'll share again. तो एक कनकदास करके एक very ordinary devotee थे, and his guru knew his greatness, but the shishyas around this gurus never knew, because of his maybe रहन सहन के वजह से they used to think he is ordinary, he doesn't know anything. तो उन लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि कनकदास का मजाक उड़ाएंगे. तो उसके पास गए ये डिसाइपल्स और बोले कि क्या कनकदास, अपने गुरु और हम लोग सब गुरु के साथ है, तो हम तो सब भगवान के ही मार्ग पे है, तो हम सब भगवान के पास जाएंगे कि नहीं. तो कनकदास ने बोला कौन लोग, हम लोग सब भक्त लोग. तो वो बोले कि नहीं, हम भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे. वो लोग सब एकदम शॉक हो गए, हम लोग इतने साल से गुरु के साथ है और हम सब भगवान गुरु जैसे बोल रहे वैसे कर रहे हैं और तू ऐसा बोल रहे. तो उन्होंने गुस्से से पूछा, अच्छा हमारा छोड़, अपने गुरु तो जो भगवान का ही हमको हमेशा बोलते हो, गुरु भी नहीं जाएंगे क्या भगवान के पास, पहुंचेंगे नहीं क्या? तो नहीं, सॉरी बट हमारे गुरु भी नहीं जाएंगे. अब इनको इतना गुस्सा आया, वो लोग बोले गुरु भी नहीं, हम भी नहीं, तू खुद जाएगा क्या भगवान के पास? तो उसने बोला हाँ मैं जाऊंगा तो जाऊंगा. उनको बहुत गुस्सा आता है. वो जाके गुरु को बोलते, देखो आप जिसको बहुत प्यार करते ना, वो देखो क्या बोल रहा है, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा. तो गुरु ने उनको बोला, उसने जो बोला ना उस पर थोड़ा और डीपली सोचो. वो क्या बोल रहा है, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, मतलब मैं पना, जो मी पना है वो जाएगा तो हम जाएंगे. तो हम सब में भी वो ईगो रहेगा, अहंकार रहेगा, तो हम नहीं जाएंगे भगवान के पास. वो नहीं रहेगा तो हम जाएंगे. तो I thought this is related to that. Beautiful. And Yeah, very nice. What you said, same thing what we discussed today, that one who, मतलब भाव तोची देव, second stanza में है 178 में, we'll see it next time. But bhakti and bhav only is the only way to read that also. No, read that also. Okay. जया मानला देव तो पूजिता है, परी देव शोधूनि कोणी न पाहे. जगी पाहता देव कोट्यानुकोटी, जया मानली भक्ति जे तेची मोठी. So in this he says there are kotyanu-koti dev that we have all created, and each one finds his own god, glorifies it, and then slowly starts thinking that her god only is the most powerful, and they consider only that god to be the most powerful of all. And then we find comparisons happening, we find people fighting over that. But Ramdas Swami says it is only the love for God, bhakti, which can help us see the real God. भाव तोची देव, जया मानली भक्ती जे तेची मोठी. बरोबर. शेवटचं पण वाच म्हणजे हा टॉपिक संपेल. हां. तिन्ही लोक जेथून निर्माण झाले, तया देवरायासी कोणी न बोले. जगी थोरला देव तो चोरलासे, गुरु वीण तो सर्वथाही न दिसे. जिन्होंने ये तीनों ब्रह्मांड बनाए हैं, one who has created the three worlds, or one from whom the three worlds got created, is the greatest and the eldest, थोरला बोलते हैं. और he has kept himself hidden. चोरला से मतलब उन्होंने खुद को चोर के रखा है ऐसा. बट ये समझने के लिए we will need a सदगुरु, we will need a गुरु. तो गुरु वीण तो सर्वथा ही न दिसे. गुरु के बिना वो हमको नहीं समझ में आएगा. शास्त्र कसं असतं माहितीये का? रे शास्त्र आहे ना, स्वतःच्या डोक्याने वाचलं. मला एका सांगितलं, मी राधाकृष्णांचे हे वाचले, गीता वाचले, जो कसा वाचा आहे.
ह्याचं वाचले त्याचं वाचले, पण सद्गुरूची कृपेने जे एक शब्द जरी असेल ना त्याच्यात इतकी ताकद असते की त्याला बाकीचं सगळं शास्त्र एकीकडे, सद्गुरूचं एक वाक्य एकीकडे, डू द बेस्ट अँड लिव्ह द रेस्ट, गुरुदेव म्हणायचे. किती त्याच्यात पॉवर आहे. म्हणजे सद्गुरूचं जे वाक्य आहे त्याच्यात, इफ यू कम्पेअर विथ इलेक्ट्रिसिटी 1 lakh वॅट्स एनर्जी आहे. And if you see the scriptures you are reading without the aid of the guru, it has hardly a voltage of wattage of 1 volt, 1 watt, 1 volt. किती आहे. त्यामुळे सद्गुरूकडनं आपण जे आता हे स्क्रिप्चर्स आपण, ईश्वराची कृपा आपण चिन्ह मिशन मध्ये आपल्याला समोर टेक्स्ट मिळतंय, सद्गुरूची कृपा आहे की त्यांचा निरूपण आणि आपलं फ्रिक्वेन्सी मॅच होते, आपल्याला ते कळतंय. ईश्वराची किती कृपा आहे है ना. त्यामुळे ईश्वराची प्राप्ती पाहिजे असेल तर शास्त्र कृपा, ईश कृपा, आत्मकृपा पण आवश्यक आहे, पण गुरुकृपा पण पाहिजे. आणि गुरुने सांगितलेलं वाक्य एक एक कोरून ठेवायचं हृदयात. त्यांच्या मुखातनं काहीतरी असंच काही पडत नाही कॅज्युअली. एक मुलगी आली होती माझ्याकडे, ते स्वरूपानंद स्वामी आपले ना, स्वरूपानंद त्यांच्या वाढदिवसाला गेली होती. तेव्हा त्यांचं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि त्यांनी नमस्कार केला दोघांनी जोडप्याने. त्यामुळे यू हॅव टू टेक प्रॉपर रेस्ट अँड एन्जॉय युअर सेल्फ बिकॉज बॉय इज वेटिंग फॉर यू. आता माझं लग्न झालं, बॉय इज वेटिंग फॉर यू काय समजलं नाही. मग नंतर ते घरी गेल्यावर 2-3 महिन्यात समजलं की शी कन्सिव्ड अँड देन शी हॅड अ बॉय. बट स्वामी स्वरूपानंद टोल्ड हर द डे शी केम फॉर दर्शन ऑन द आफ्टर मॅरेज. असे महात्मे तेच सांगते की महात्मा जे असतात ना त्यांच्या मुखातनं काय जे काय पडतं ना, त्या सहज काहीतरी फालतू नसतं. आपण आपलं काय म्हणते आपण विषय म्हणून अँड अलर्ट अँड विजिलंट माइंड म्हटले ना, when the Sadguru is around, be alert and vigilant. So Guruji told, Divya was there at that program which I attended. We said, Guruji told me to sing that bhajan, Tarne wala hai Bhagwan. Na Divya, you remember that? Yes, There was one boy. He says, you sing this bhajan regularly and see you'll have no problems in life. तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बालन बांका होगा जिसका, रक्षक कृपा निधान, रक्षक कृपा निधान, तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान. जल स्थल पृथ्वी आकाश पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता. उसका सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, उसकी शक्ति महान, तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान. छोड़ दो त्याग दो ये फल की आशा, फल की आशा, स्वार्थ विना प्रीत जोड़ो, स्वार्थ विना प्रीत जोड़ो. कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो, जगत पिता पर छोड़ो. उसका सोचा क्या होनी क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसे है ज्ञान, सबका उसे है ज्ञान, तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान. ठीक है ना. तारने वाला स्वामीजी म्हणतात, गुरुजी मानतात तारने वाला मारने वाला सब वही आहे. कशाला काय घाबरायचं. गंमत आहे. घे देऊया. छान रवी, व्हेरी गुड. प्लीज घे. आणि रवि अर्नेस्ट रिक्वेस्ट यार, ग्रुप नहीं रहेगा तो पहला बोलते जाना यार प्लीज. हम लोग पूरा तैयारी करते लगा के, जैसे को मालूम नहीं कितना तकलीफ है. तब लगाने को आधा घंटा लगता है, फिर और चेंज निष्काला को बैठी आई थी, उसको कुर्सी ली बाजू को बिठाया था. लास्ट टाइम निष्काला भी आए थे ना, तो फिर हमारे दोनों का ही हो गया. लेकिन पहला बोलता था ना तो एटलीस्ट प्रिपरेशन रहता है, कुछ नहीं. और देखो एक यू फॉर्म इट हैबिट, लाइक मॉर्निंग 10 o'clock 10:30
You send a link. So then, अगर group रहेगा नहीं भी रहेगा तो you know that group is not there, so I should leave a message. Again, हाँ, चल. Yeah. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. We stand. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly, the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat. Hari Om. Hari Om. Hello, Hari Om. Divya, Chaitanya will call you after some time. Okay? Yes. If I don't pick up.